네, 여러분 안녕하십니까. 이명택 통역사입니다. 제가 오늘 이제 오전 중에 밴쿠버에서 디스커버리 전에 하는 예, 이쪽 변호사하고 이제 클라이언트, 예, 고객 간의 미팅에 잠깐 다녀왔습니다. Hello everyone, how are you? This is Gabe. I'm a Korean interpreter. I just came out of the office from downtown Vancouver. Today we just had a small meeting before we had the discovery in front of the clock from the court. So what had happened was that there's a driver, the female driver, who just drove off the child to the private school in one of the residential and commercial areas. It was not that kind of crowded, but she just parked side of the road and in order to wait for the son who's just gonna take part in this program, 1 hour long program. And she turned off the engine and then looking into the program from the cellular phone, as anybody can do that, right? So all of a sudden, this car, like this other car, kind of was trying to park in front of her. There's one of the empty store, and in the meantime, this car just kept backing up, and she was very scared that she pushed the honk in order to warn the other driver in front of her. However, it didn't work, so eventually the other car hit the front of this car. And then the scared mom just came out of the driver's seat and in order to see if there's anything wrong, and the other driver, also the female driver, who just approached to her and asked for the driver's license. And then this lady over here, the mom just kind of suspicious, why this woman asked me my driver's license, even though she didn't even say, I'm sorry about that. And then they just eventually exchanged the driver's license information, and the other driver just sat in her car and spoke to somebody for a minute or two and drove off. And this mom, in the meanwhile, the other driver was talking inside her car. She took around the perimeter of the car and see if there's anything wrong, and she found nothing kind of damaged. That she just was able to take some pictures on the rear side of the other car, and then also at the same time she took her front side of the car, and then she just left from there as well, as her son just finished the program. And then a couple of months after that, she just got a notice from the court that she was being sued by the other driver. It was like, all the irony was that the driver did some fabricated statement there, as if this mom just moved forward, that she was rear-ended by the car behind her. So that was totally different facts that we heard, right? So it can happen. So that's what we point of the story that we just had this morning. In order to properly defend this case, that the lawyer just wants to get some all the details what had happened that day, and then also take a look at all the evidence which is going to be presented in front of the judge at the courthouse. So that was what we did this morning roughly. And then whenever it happened to you guys, what you gotta do is just maintain the report and try to look for some witness if there's anybody. Or at least you have to install the dash cam. So installing dash cam and look for the witness, third-party witness, right? And then also maintain the report and report the
ICBC about this motor vehicle accident. Like even though it's the tiny, small, very tiny little contact of the cars, right? But you still have to report this accident to the ICBC report lines within 24 hours. That is recommended, right? And then those are all that you can do actually, right? And in this case, if you were the mom who was like sitting behind the other car which was backing up, so I really wish that she win the case. 네, 어떻습니까? 네, 좀 어떠세요? 이 사건의 개요는 그렇습니다. 지금 이제 그 어머니가 그 아들을 이제 그 자녀를 지금 이제 그 학원에 태워다 주고요. 그 다음에 이제 이런 도로가에 보시면 이렇게 길이 차가 서 있을 수 있게 돼 있죠. 이런 데에다 차를 세워놨던 거예요. 세워놓고 그 다음에 이제 한 1시간 정도 되는 프로그램이었기 때문에 나중에 이제 그 자녀가 나오면 태우고 가려고 차에 그 시동을 끄고 차에 시동을 끈 상태에서 이제 차 안에서 이제 기다리고 있던 겁니다. 그러니까 차 안에 있을 때 보통 우리도 기다릴 때 뭐 다른 거 하실 게 없을 때에는 보통 뭐 하세요? 보통 이제 책을 읽는다거나 아니면 전화를 좀 이렇게 들여다본다거나 이렇게 하시겠죠. 그렇게들 많이 하시잖아요. 저도 이제 기다릴 때 뭐 그런 식으로 많이 하는데 지금 이제 그 문제는 뭐였냐면은 이제 앞차가 이분이 서 있는데 그 앞쪽에 어떤 차가 SUV 차량이었습니다. 차가 이제 주차를 하기 위해서 네, 그래서 이제 서 있는 그 앞자리에 주차할 공간이 남아 있었는데 그곳에 이제 그 차량의 운전자가 차를 주차하려고 이제 후진을 약간 하는 그런 상태였던 겁니다. 그러다가 이제 너무 가깝게 붙으니까 이 뒤에 있던 그 차량에 타고 있던 엄마가 이제 경적을 울렸겠죠. 그렇게 했는데 불구하고 이제 앞 차량이 너무 바짝 붙어가지고 이 엄마의 차에 앞 범퍼를 친 그런 사건입니다. 어떻게 보면 상당히 경미한 일인데요. 여러분들도 보시면은 왜 주차할 때 속력이 빠르지가 않잖아요. 그러니까 이제 상당히 느릿느릿 움직이다가 이제 푹 박는 경우가 많은데 그런 일이 이제 벌어졌던 거죠. 그런 일이 있었고요. 그런데 이제 상대방 운전자가 이제 내렸답니다. 내리고 이제 엄마도 내린 거고요. 내려서 서로 이제 만났겠죠. 만나서 우리 한국인 엄마는 이제 이 앞에 있는 운전자가 서양 여자분인데 미안하다고 할 줄 알으셨는데 이제 미안하다고 안 하고 갑자기 운전면허증을 좀 달라고 얘기를 하더랍니다. 그래서 이거 상식적으로 봤을 때는 이제 미안하다고 얘기를 먼저 하는 게 정상이 아닌가 생각을 하셨었는데 왜 내가 운전면허증을 줘야 되는가 물어보니까 이 상대방 운전자가 이제 교통사고 여기서 나면 이렇게 운전면허증을 제출을 해야 된다라고 이야기를 하더래요. 그래서 이 어머니께서 잘하신 것이 이제 내 것만 보여준 게 아니라 내 것도 보여달라고 해서 서로 이제 정보를 이제 교환한 거죠. 그러고 나서 이제 그 상대방 여자 운전자분은 이제 자기 차로 돌아가서 앉아서 어디론가 전화를 하더랍니다. 그러면서 이제 이 어머님께서는 이제 그 상대방 차량의 뒷부분과 자신의 차량의 앞부분 부딪힌 자리를 이제 상대방 차량의 뒷부분과 자신 차량의 앞부분 부딪힌 자리를 이제 사진으로 이렇게 찍어놨던 거예요. 그나마 좀 다행이죠. 그리고 나서 이제 그 차량 앞에 있는 차량 운전자는 전화를 한 1, 2분 정도 하다가 이제 그냥 떠나가 버렸고요. 뒤에 있던 이 엄마 같은 경우는 이제 자녀가 이제 학원이 끝날 때까지 기다렸다가 태우고 이제 집으로 간 겁니다. 갔고 그 다음에 다행히 이제 사고 신고를 전화상으로 이제 접수를 해놓은 상태였던 거죠. 그리고 나서 몇 개월 후에 있다가 이제 상대방 차량 운전자가 고소를 한 사건이에요. 그래서 고소의 요지는 그렇습니다. 이제 이 뒤에 있는 차량이 그 주차가 자기가 주차가 돼 있었는데 이 뒤에 있는 차량이 이제 빠져나가려고 움직이다가 자기 차의 뒷부분을
추돌을 한 그런 사고였다라고 이렇게 해서 이제 고소를 한 거죠. 네, 그렇게 해서 이제 그런 상대방 측의 변호사로부터 이 엄마에게 이제 그런 소장이 날라온 그런 사건입니다. 그래서 이제 그 소장이 날라왔을 때는 이제 보통 경험해 보신 분들 아시겠지만은 그 보험회사와 그다음 상대방 차량, 이제 가해 차량을 상대로 해서 이제 고소장을 접수를 하게 되는데요. 그런 차원에서 이제 그 보험회사와 이 엄마의 변호인은 동일한 사람입니다. 그래서 네, 보통 이제 이런 케이스가 생기면 이제 상대방의 어떤 그 변호인은 보험회사하고 그 다음에 가해 차량을 상대로 동시에 소송을 진행합니다. 그리고 나서 이제 여기에 대한 그 보지서를 받으시게 된 거죠. 이 경우에는 이제 그 보험회사의 변호인과 이 엄마의 변호인이 동일한 사람입니다. 같은 사람이고요. 그래서 이제 이제 신문 절차를 하기 전에, 여기서 이제 디스커버리라고 하는데, 신문 절차를 하기 전에 이제 사전 미팅을 한 거죠. 네, 그래서 이제 어떤 일이 있었는지를 정확하게 알아야 되기 때문에 그러한 절차를 밟았던 그런 케이스였습니다. 오늘 이런 사례에서 중요한 것은 뭐냐면, 잘들 아시겠지만 캐나다 같은 경우는 그렇게 이 블랙박스가 보편적으로 설치되어 있지는 않습니다. 요즘에는 이제 그 보험사에서도 과거에는 이 블랙박스 영상을 인정을 안 했었는데 최근에는 이제 인정을 하고 있어요. 인정을 해주고 증거 자료로서. 그래서 이제 이쪽에 특히 우리 그 교민들 같은 경우는 이 사고가 났을 때 이 해외 한국과 여기는 좀 다르잖아요, 그죠? 그래서 나중에 어떤 도움을 요청할 수가 없을 때 실제 그 사실을 갖다가 이렇게 뭐랄까요, 그 증거 자료로서 제출할 수 있는 유일한 방법이기 때문에 가급적이면은 블랙박스를 좀 설치하셔야 된다. 여기서는 이제 블랙박스라고도 하지만 보통 대시캠이라고 하거든요. 그래서 그걸 좀 설치하시고, 그래 이런 사고가 있었을 때 그 자료를 확보하실 수만 있다면 굳이 제3의 어떤 목격자가 없다 하더라도 불리한 또는 어떤 불합리한 그러한 어떤 무고하게 당하는 그러한 일은 피할 수 있습니다. 그러시니까 저 같은 경우도 이제 내비게이션 이제 대시캠을 단 게 한 제가 볼 때는 한 12년 그때 이제 달기 시작했었는데요. 여러분들도 이제 그런 걸 대비해서 다루셔야 되고, 너무 황당한 경우죠, 그죠? 앞차가 후진하다가 내 차를 받았는데 오히려 증인이 없다는 이유로 내가 이제 전방으로 진행하다가 그 차를 받은 것처럼 상대방 운전자가 이제 일을 거짓으로 꾸민 거죠. 예, 그렇게 됐었는데 일단은 팩트만으로 봤을 때에는 증인이 없기 때문에 이것을 이제 입증하는 것 자체가 그렇게 쉽지는 않은 그런 케이스인 겁니다. 그래서 일단 아주 중요합니다. 여러분 같은 경우도 사실 이런 일이 있을 때는 당황하지 마시고 우선은 이제 현장의 증인을 빨리 확보하셔야 되고, 그 다음에 이제 사진 찍어 놓으시고, 가급적이면은 24시간 이내에 이 사고에 대해서 사고 신고를 접수하시는 것이 유리합니다. 그리고 이제 만약에 이러한 신문에 들어가셨을 때는 크게 한 3가지 중요한 규칙이 있어요. 첫 번째는 질문받은 내용에 대해서만 답변하는 겁니다. 왜냐하면 이제 상대방 변호사가 어떤 일이 있었는지, 내 변호사라면 상관이 없죠. 내 변호사라면은 뭐든지 이야기를 하셔도 되는데, 상대방 변호사는 사실은 여러 가지 정황에 대한 증거를 알고 싶을 거예요, 그죠? 그래서 이거는 하나의 어떤 게임이기 때문에 너무 많은 사실을 알려주게 되면 오히려 나에게 불리한 그런 일이 생길 수가 있습니다. 따라서 질문을 받은 내용에 대해서만 간결하게 이야기를 하는 거 중요하고요. 그 다음에 이제 두 번째 규칙은 이 상대방 변호사가 어떤 질문을 좀 난해하고 이해를 할 수
없을 정도로 어려운 그런 어떤 그 함정이 들어있는 그런 질문을 할 수가 있겠죠. 물론 이제 우리 측의 변호사분들께서도 많이 이제 그런 것들은 이제 이의 제기를 하고 답변하지 말라고 이렇게 중간에 막아 드릴 테지만, 절대로 어떤 그 없는 일에 대해서 추측을 해서 이야기를 한다거나 하시는 것보다는 그냥 모른다라고 하시는 게 훨씬 낫습니다. 이미 지나간 사건에서 정보를 많이 주시면 안 돼요. 안 되고. 네, 그리고 세 번째는 이제 어떤 그 만약에 내가 이제 어떤 그 예를 들어서 세 번째는 내가 어떤 부상을 당하셨다고 할 때 너무나 이제 극단적인 그런 발언은 삼가하시는 게 좋다. 예를 들어서 이제 아파가지고 어깨가 아파서 뭐 자전거를 탈 수 없다, 또는 뭐 어디가 너무 몸이 안 좋아서 무엇을 할 수 없다, 이렇게 할 수 없다라고 이야기하시는 경우는 가급적이면 삼가하시는 게 좋습니다. 왜 그러냐면 할 수 없다라는 이야기는 그것 때문에 이제 나중에 혹시라도 어떤 그 보상금이 책정된다거나 이럴 수가 있어요. 이럴 때 나중에 이제 그 뭐라고 하죠? 그 특별조사팀 같은 게 있어요. 그래서 이 사람이 실제 아픈 게 맞는지를 이제 확인할 수가 있거든요. 그랬을 때 이것을 못한다고 했는데 하는 게 보여요. 뭐 이렇게 자전거를 못한다거나 장거리 여행을 할 수 없다고 했기 때문에 보상을 해줬는데 SNS 보니까 뭐 이게 남미 같은데 여행하는 사진이 올라와 있어요. 이럴 때, 아니면 뭐 오토바이를 타고 장거리 크루즈 여행을 갔다 온 게 있어요. 이랬을 때는 이제 역으로 그 부분에 대해서 우리가 네가 못한다고 했기 때문에 돈을 배상을 해줬는데 그것을 이제 할 수 있으므로 돈을 다시 돌려달라라고 요청할 수가 있는 사유가 될 수 있다는 것이죠. 따라서 극단적으로 이제 이것을 할 수 없다, 뭐 못한다 이렇게 하시는 것보다는 이것을 못할 정도로 너무 아프다, 이런 식으로 이야기하시는 게 훨씬 더 유리하다는 거죠. 그래서 극단적인 어떤 그런 진술을 하시는 거는 피하시는 게 좋고, 나중에라도 그게 이제 그 나아졌을 때 할 수 있을 수 있잖아요. 네, 그러니까 항상 그 여지는 열어놓으셔야 됩니다. 너무 극단적으로 가시는 거는 사실은 좋지는 않습니다. 그래서 오늘 몇 가지 제가 말씀드렸던 것은 이제 해외에서 다니실 때는 무조건 그 대시캠, 블랙박스 하나 설치하는 거 꼭 하시라는 거하고, 그 다음에 이런 어떤 사고가 났을 때, 황당한 사고죠. 내가 분명히 잘못이 없다, 이 경우에도 반드시 증인은 확보해 놓으셔야 됩니다. 그리고 증인을 확보할 수 없을 때에는 신고라도 빨리 하셔야 돼요. 정확하게 하셔야 되고, 그리고 나서 이제 만약에 좀 아리송하다 이럴 때에는 이제 변호사를 선임하시는 게 좋습니다. 그래서 어떤 법적인 훈련을 받은 변호인들에게 어떤 도움을 좀 청하시고요. 그렇게 해서 진행하시는 거 좋고, 교통사고나 이런 경우에 개인사고상에는 이제 보통 컨틴전시라고 해서 성공보수제입니다. 그래서 이 변호사분들이 이제 시간당으로 돈을 청구하는 게 아니고 케이스가 끝나고 승소했을 때에만 이분들이 이제 여기에 대한 받으신 금액에서 일부분을 이제 수수료로 청구를 하시고 하게 됩니다. 그러니까 금전적인 부분에 대한 걱정은 하지 마시고요. 이런 일이 있었을 때는 반드시 약간 좀 어려운 사건일 것 같다, 이럴 경우에는 반드시 변호인을 선임하셔가지고 이렇게 케이스를 나에게 불리하지 않게 진행해 나가시는 것이 아주 유리하고요. 시간적으로나 경제적으로 그렇게 하시는 것이 훨씬 더 좋으실 겁니다. 그래서 꼭 어떤 이런 그 사고나 상해 같은 경우가 발생했을 때에는 반드시 그 지인들에게 물어보지 마시고, 왜냐하면 사람마다 그 케이스가 다르기 때문에 모든 게 다 다르거든요. 그래서 경험을 갖고 있던 다른 분에게 묻지 마시고 전문성을 지닌 그 변호사분들에게 연락을 하셔가지고 자문을 받으시고 그 다음에 결정하시면 됩니다.